السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے آزمائشی بصری بلیٹن میں سرفراز احمد عباسی کا سلام۔ ناظرین اکرام، آج ہم اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ آج 26 جنوری 2023 کا وہ دن ہے جس دن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے انتہائی اہم پیشی ہے اور وفاقی حکومت کو یہ بتانا ہے کہ اس نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا انتظامات کیے ہیں اور کیسے ان انتخابات کا انعقاد کروایا جا سکتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں پاکستانیوں کے تجربات بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکی سیاست کے اتنے اہم سیاسی مسائل پر ہم سبھی شہری حکمران، انتظامی مشینری اور سیاسی قیادت بڑا ہی سطحی کیجول انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کا اظہار کئی سطحوں اور کئی مظاہر سے ہوتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ تجربات کے بارے میں لکھا گیا لٹریچر بھی بہت کم ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم میں تو اس کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں کہ جس کے انتخابی منشور یا انتخابی پروگرام میں کوئی تفصیلی پروگرام، ماڈل یا اصلاحات کا فریم ورک موجود ہو۔ یہی حال تحقیق کے شعبے میں نظر آتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کا پس منظر کیا ہے۔ 2020 میں مدت اختتام پذیر ہوئی۔ جب مدت ختم ہوئی تو اس وقت اسلام آباد میں کل 51 یونین کونسلز تھی، جن کی تعداد بعد میں بڑھا کر 101 کر دی گئی۔ بنیادی طور پر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد دسمبر 2020 اور جنوری 2021 کو ہونا تھا، تاہم سابق پی ٹی آئی حکومت نے ان انتخابات کو مؤخر کرنا شروع کر دیا اور ان کو جنوری 2021 سے اٹھا کر جنوری 2022 تک لے گئی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جنوری 2022 میں ملک کے سیاسی حالات ایسے تھے جن میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناگزیر تھا۔ بعد ازاں 9 اپریل 2022 کو وفاقی حکومت کی تبدیلی کے بعد بلدیاتی انتخابات کروانا پی ڈی ایم حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پی ڈی ایم حکومت نے بلدیاتی انتخابات کو لٹکا کر بالآخر 31 دسمبر 2022 کو کروانے کا اعلان کیا۔ امیدواران میدان میں اتر چکے تھے، انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل تھیں، بھرپور انتخابی مہم اپنے عروج پر تھی کہ عین انتخابی عمل سے محض ایک ہفتہ قبل 23 دسمبر 2022 کو ایوان بالا اور ایوان زیریں سے ایک بل پاس کروا کر اسلام آباد کی یونین کونسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی۔ بعد ازاں یہ بل صدر مملکت کی جانب سے منظور نہیں ہوا، مگر یونین کونسلز کی تعداد بڑھانے سے انتخابی عمل جو کہ 31 دسمبر کو ہونا تھا وہ مؤخر ہو کر رہ گیا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یونین کونسلز کی تعداد کیوں بڑھائی گئی اور کسی ایک فرد واحد کی ذاتی فرمائش پر یا اس کو بچانے کے لیے بڑھائی گئی۔ جیسا کہ حکومت کو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں کہ ہونے والے انتخابات کا کیا نتیجہ ہوگا، میں ایک صحافی ہوں اور اس ناطے میری ان انتخابات پر گہری نظر تھی اور میں نے تمام یونین کونسلز کا سروے کنڈکٹ کیا۔ یہاں کا رہائشی ہوں اور یہاں کے سیاسی ڈائنامکس بخوبی سے جانتا ہوں۔ میں نے سروے سے جو نتائج اخذ کیے اور ایجنسیز کی جو رپورٹس حکومت کو موصول ہوئی تھی ان میں کافی مماثلت تھی۔ کل نشستوں کی تعداد 101 تھی، جن میں سے 67 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل تھی۔
26 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने की पोजीशन में नज़र आ रही थी। मैंने जो नताइज आपको प्रपोज किए हैं, ये मैं आपको यूनियन कौंसल नंबर से बता सकता हूं कि फ़लाँ यूनियन कौंसल से फ़लाँ पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन जीतने की पोजीशन में था उस वक्त। अब मैं आपको वो वजूहात बताना चाहता हूं जिनकी बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करवाने के लिए यूनियन कौंसल्स की तादाद को बढ़ाया गया। इनमें नंबर 1, वफाकी हुकूमत अपनी गैर मकबूलियत की वजह से बौखलाहट का शिकार थी। नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो इस्लामाबाद के हवाले से अपर लीडरशिप है, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपना मेयर लाने में कामयाब हो सकें। नंबर 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने असम्बली जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, उनके भाई चौधरी रिफत जो कि साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेयर के उम्मीदवार भी थे। ताहम इनकी अपनी यूनियन कौंसल में पोजीशन जो है वो इंतहाई कमज़ोर थी और मेयरशिप इनके हाथों से निकलती नज़र आ रही थी। चुनांचे उनके भाई जो कि साबिक MNA हैं, उनके इमाम पर सियासी हलकों में इलेक्शन को मौखर करने की सिफारिश की गई। नंबर 4, वफाकी हुकूमत को ये बात कतई तौर पर वारा नहीं खाती थी कि वफाकी दारुल-हुकूमत में उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़े और वफाक में हुकूमत होने के बावजूद मेयरशिप PTI के पास चली जाए। 24 दिसंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जिस पर मुतअद्दिद समातें हो चुकी हैं। आज मुर्खा 26 जनवरी को एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम समात है, जिसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब भी तलब कर रखा है। इसके साथ साथ आगे हम आखिर में आपको बताते हैं कि जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक आज होने वाली समात में इन इंतखाबात में इलेक्शन का फ़ैसला होने का इम्कान है, जिसकी वजूहात ये हैं कि जो बिल ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से मंजूर हुआ था वो अभी तक कानून का हिस्सा नहीं बन सका और इसकी सबसे अहम वजह एक अदालती फ़ैसला है जो कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद हल्का बंदियों में तब्दीली नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कानूनी पेचीदगियों का बखूबी अदराक है, जिसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। ताहम मेरे ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता कल से यानी 25 तारीख से 24 या 25 जनवरी से इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशंस पर तरसील का काम शुरू हो चुका है। ताहम आज की समात में अदालत पर मुनहसर है कि वो क्या फ़ैसला देती है। आया ये इंतखाबात आगे चले जाते हैं या एक हफ़्ता या 10 दिन की उसमें जो है टाइम दिया जाएगा या इलेक्शन करवाने का कहा जाएगा। अब हमने ये तमाम चीज़ें आपके गोशगुजार की हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें भी आपके फीडबैक से आगाही हासिल हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।